Okay, so this is June 27th of 2021. This is KCCIC Youth Worship Service. We'll continue to worship with this song. What a beautiful name it is. You are the Word. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praises of glory. Oh, you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Amen. Amen. Right. So now we'll go into a confession of faith with the Apostles' Creed. So read along with me. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate,
was crucified, dead, and buried. He descended into the dead. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 감사합니다. 오늘은 하나님의 말씀 골로새서 1장 15절로 17절 말씀입니다. Colossians chapter 1 verse 15 to 17이 되겠습니다. 목사님 읽을 때 우리 친구들도 가정에서 같이 보시기 바랍니다. 목사님 하나님의 말씀 봉독하겠습니다. The Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. 아멘. 목사님 잠깐 기도하겠습니다. 살아계셔서 지금도 우리와 함께 하시는 전능하신 아버지 감사합니다. 사랑하는 우리 친구들의 예배의 자리에 주님께서 함께 하시는 줄 믿고 부르신 줄 믿사오니 우리 사랑하는 친구들이 주님께만 시선을 향하고 주님께만 집중하는 시간 될 수 있도록 성령 하나님 지켜 주시옵소서. 부족한 종이 섰습니다. 종의 허물은 가리시고 하나님의 영광만 드러낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 사랑합니다, 우리 친구들. 축복합니다, 우리 친구들. Today I'm gonna speak this sermon with Korean because today's sermon from today and next 2 weeks I sermoned about the Apostles' Creed as I mentioned before. But these contents is like very difficult to explain with English by myself. So because of my the deficiency of the English ability, so I'm so sorry about that. But I think it's more important to send the exact meaning of Bible. So that's what I'm want about that. So just please understand this my intention and my to speak the Korean. So but something I just want to say with translate with the English. 이해해 줬으면 좋겠습니다. 자, 그럼 말씀 전하도록 하겠습니다. 오늘 설교의 제목은 우리가 믿는 하나님입니다. The God who we believe 라는 제목으로 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다. 자, 지난주에 우리 친구들 잘 지냈는지 궁금합니다. 그런데 지난주에 미국에서 아주 안타까운 소식이 하나 이렇게 뉴스로 들렸어요. 여러분들 플로리다라는 주에 한 아파트가 갑자기 이렇게 붕괴되는 사고가 있었습니다. 많은 사람이 이제 실종이 되고 이렇게 사라졌죠. 아마 100명 넘는 사람이 이제 사라지고 또 여러 명이 죽었는데 아마도 많은 사람들이 이렇게 조금 목숨을 잃지 않을까라는 생각이 들어서 좀 안타깝습니다. 이 자리를 빌어서 한 사람이라도 더 생명이 구해지고 하루속히 이제 좀 사건이 해결되었으면 좋겠습니다. 자, 그런데 이렇게 건물이 무너진 정확한 원인은 아직은 이제 밝혀지지 않았어요. 근데 아마 어떤 다른 뭐 큰 스톰이 왔다든지 earthquake이 있었다든지 이런 게 아니었기 때문에 아마도 건물의 어느 부분인가는 조금 이렇게 부실하게 좀 이렇게 부족하게 지어지지 않았을까라는 생각도 해봅니다. 우리 친구들은 건물 이렇게 짓는 것을 본 적이 있나요? 건물을 지을 때 뭐 외관이 화려하거나 뭐 디자인이 아주 예쁘고 이런 것도 기능도 또 중요하겠지만 가장 중요한 것 중에 하나는 얼마나 건물이 튼튼한가, 건물이 얼마나 이렇게 튼튼한가라는 게 아주 중요하겠죠. 그래서 기초, 이 베이스를 잘
이렇게 공사를 하는 게 아주 중요합니다. 근데 우리 그리스도인들에게도 우리의 faith, 우리의 신앙도 이 기초가 아주 중요해요. 우리 베이스를 잘 세워야 합니다. 그래서 사실 우리가 그리스도인을 다른 말로 뭐라고 그럽니까? 우리가 believer라는 말을 쓰죠. 그러니까 신자라는 말을 씁니다. 그러니까 무엇인가를 믿는 사람인데 우리가 무엇을 믿는지 이것을 정확히 아는 것은 기초에 해당해요. 내가 하나님을 믿어요. 그런데 누군가가 하나님이 누군데? 라고 물어보는데 하고 잘 모른다. 이상하잖아요. 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님인지 우리가 지난주에 이제 우리가 confession 해야 된다고 그랬는데 우리가 고백하는 우리가 confession하는 하나님이 어떤 하나님인지를 정확히 아는 게 중요해요. 에이파슬 크리드 사도신경은 우리가 믿는 하나님이 어떤 하나님인지에 대해서 잘 우리가 가르쳐주고 있는데 오늘은 특별히 그 첫 번째로 성부 하나님, Father God, 그러니까 성부 하나님이 어떤 하나님인지를 좀 알아보려고 합니다. 이제 먼저 우리 사도신경을 보면 한글 성경은 내가 믿사오며라고 돼 있는데 여러분들 영어로 돼 있는 에이파슬 크리드 보면 처음에 어떻게 시작해요? I believe라고 시작하죠. I believe. 그러니까 뭡니까? 우리가 믿는 하나님 이렇게 우리의 찬양에도 아까 전에 Our God is able이라는 그 가사가 있었는데 사실 하나님은 Our God이 맞기는 하지만 그럼에도 불구하고 중요한 것은 Our God이 뭐가 돼야 돼요? 어떤 God이 돼야 돼요? My God이 돼야 돼요. My God. 그러니까 우리가 믿는 하나님도 중요한데 사실은 진짜 중요한 건 내가 믿느냐라는 게 더 중요한 거예요. 그래서 오늘 설교의 제목이 뭐라고 그랬습니까? 한글로는 우리가 믿는 하나님이지만 여러분들이 뭐랬어요? God who I believe예요. I believe. 내가 믿느냐 안 믿느냐가 중요한 겁니다. 아빠가 믿는 하나님, 엄마가 믿는 하나님, 뭐 목사님이 믿는 하나님, 선생님이 믿는 하나님? No. 그건 중요하지 않아요. 그보다 진짜 중요한 건 여러분들 내가 믿는 하나님이어야 한다는 겁니다. 그러니까 이제 이게 우리가 이후로 살펴볼 많은 하나님에 대한 이야기가 나의 하나님이라는 이 고백이 없으면 사실은 큰 의미가 없을 수도 있어요. 그래서 오늘 우리가 믿는 하나님이 어떤 믿는 하나님이라고 되어 있습니까? I believe our God인데 그 God이 어떤 God이에요? Almighty Creator예요. 그러니까 온 세상을 창조하셨다는 겁니다. 그런데 그게 왜 중요해요? 그분이 어떤 하나님? 그게 왜 중요합니까? 그게 그 하나님이 어떤 하나님이에요? 나의 하나님이라는 것. 사랑하는 친구들, 이 confession은 이 고백은 이 믿음은 아주 중요합니다. 나의 하나님이기 때문에 중요한 거예요. 첫 번째로. 나의 하나님이기 때문에. 그런데 그 나의 하나님이 creator예요. almighty예요. 너무너무 놀라운 고백 아닙니까? 사랑하는 우리 친구들, 여러분들이 이렇게 confession 했으면 좋겠습니다. 목사님이 지금 이제 얘기할 텐데 여러분들도 한번 목사님 따라서 고백하겠습니다. 한글로 나는 전능하신 하나님을 믿습니다. 여러분들 시작. 오케이, 그래요. 우리 친구들 가끔 그럴 때 있잖아요. 막 이렇게 지내다 보면 또 옆에 친구들이 있거나 뭐 대단한 친구들을 만나거나 뭐 또 우리 부모님들 함께 있다 이를 보다 보면 가끔은 내가 되게 이렇게 별 볼 일 없어 보일 때 있잖아요. 아, 나는 참 못해. 나는 참 별 볼 일 없어. 나는 참 별로인 것 같아. 아, 너 이렇게 느껴질 때 있잖아요. 나는 참 작구나. 나는 초라하구나. 나는 참 우리 집은 별로 그러니까 나는 별로 이렇게 생각할 수 있잖아요. 근데 사랑하는 여러분, 여러분들이 믿는 하나님이 전능하신 Almighty God이라면 좀 다르지 않을까요? 그러니까 여러분들이 사실 조금 힘들 때, 내가 되게 초라해 보일 때, 내가 되게 작아 보일 때 이 사실을 좀 기억했으면 좋겠어요. 내가 믿는 하나님은 전능하신 하나님이다라고요. 자, 여러분들 이제 영어로도 한번 목사님 따라서 고백하겠습니다. I believe my God Almighty. 시작. 아멘. 자, 그런데도 우리 친구들은 이렇게 생각할 수 있어요. 아니, 하나님이 전능하신 게 근데 나하고 무슨 상관이야?
이렇게 물어볼 수 있어요. 나하고 아무 상관없는 거 아니야? 하나님이 전능하시다는 게 그게 어떤 상관이야? 하나님이 천지를 창조하셨다는데 그게 무슨 상관이 있어? 천지를 창조하신 하나님? 야, 한번 여기서부터 한번 또 들어가 볼까요? 사도신경은 이렇게 시작하죠. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth라고 되어 있습니다. 여기 창세기 Genesis 1 and 1, 창세기 1장 1절에 보면 비슷한 고백이 있죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. In the beginning God created the heavens and the earth라고 하죠. 말 그대로 모든 것을 창조하셨다는 거예요. 하나님이 전능하시기 때문에 모든 것을 만들고 창조하실 수 있잖아요. 여기서 the heaven and the earth라는 표현은 그냥 우리가 눈에 보이는 하늘과 땅만을 의미하는 게 아니에요. 사실은 모든 것을 창조하셨는데 그 모든 것이라는 의미에는 보이지 않는 것도 포함이 돼요. 오늘 우리가 선택한 골로새서 Colossians chapter 1 verse 16 1장 16절에 보면 이렇게 말씀하죠. 영어 성경으로 이렇잖아요. For in him all things were created, things in heaven and on earth, and visible and invisible. 그러니까 뭐예요? 보이는 것도 보이지 않는 것도 모든 것을 창조하셨다는 거예요. 근데 이게 무슨 의미가 있을까? 이 모든 것을 창조하셨다라는 게 우리 친구들이 이렇게 오해할 수가 있어요. 하나님이 모든 것을 만들어 놓으시고 창조해 놓으시고 그냥 내버려 두셨다라고 이해할 수 있어요. 그냥 하나님은 never mind. 나 이제 만들었으니까 끝이야. 아니 never mind. 나는 더 이상 신경 쓰지 않겠어. 이렇게 오해할 수가 있는데 그렇지가 않아요. 오늘 본문에서 이 말씀은 다시 어떤 얘기냐면 하나님께서 모든 세상 만물을 만드셨을 뿐만 아니라 창조하셨을 뿐만 아니라 이 모든 것을 다스리신다라는 의미도 있는 거예요. govern 한다는 거예요. reign 한다는 거예요. 그래서 우리는 두 가지 의미를 생각할 수 있는데 첫 번째는 하나님께서 다스리신다는 것은 하나님께서 이 모든 세상의 주인이라는 의미예요. 오늘 우리가 읽은 골로새서 1장 15절에 보면 이런 표현이 있죠. The firstborn이다 라고 했어요. 모든 피조물보다 먼저 나셨다. 그리고 17절에도 17에도 He is before all things라고 말씀하죠. 여기서 the firstborn이라든지 He is before all things이라든지 이렇게 보면 first나 before라는 표현 때문에 여러분들이 이 표현을 시간적인 거로 이해할 수 있어요. 타임 컨셉이라고 이해할 수 있는데 그렇지가 않아요. 이거는 어떤 의미냐면 사실은 지위, 포지션이나 authority에 대한 개념이에요. 그러니까 지위와 권위가 더 우선됐다라는 거예요. 더 높다는 거예요. The highest예요. The supreme 하다는 거예요. supreme 하다는 거예요. 그러니까 이거는 지위와 권위의 우선성을 의미하는 표현입니다. 달리 표현을 하면 모든 세상 만물보다 위에 계시는 분, 즉 주인이라는 거예요. 그래서 우리가 하나님을 The Lord라고 고백하는 거죠. 하나님이 주인이시라면 어떤 의미입니까? 주인이니까 하나님이 원하시는 대로 그 모든 피조물들을 다스리신다는 거예요. 우리 인간도 피조물이니까 우리 인간도 마찬가지죠. 그래서 우리 인간도 주인이신 하나님이 원하시는 대로 살아야 한다는 겁니다. 근데 눈에 보이지 않는 것들이라고 그랬잖아요. 심지어는 오늘 본문 16절에 thrones or powers or rulers or authority라고 되어 있는데 한글로는 왕권들, 주권들, 통치자들, 권세들이라고 표현되어 있는데 사실 이거는 우리가 땅에서 볼 수 있는 킹이라든지 어떤 리더를 의미하는 게 아니에요. 이거는 사실 이 본문에서 의미하는 거는 천사들을 의미합니다. spiritual being을 의미해요. 눈에 보이지 않는 천사들. 당시 이 골로새 교회에 천사를 숭배하는 사상이 있었거든요. 그래서 오늘 본문에서 이야기하고 싶은 건 뭐냐면 하나님은 눈에 보이는 세상의 주인뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 모든 것들의 주인이라는 거예요. 우리 사람은 눈에 보이는 것만 알지만 눈에 볼 수 있는 것만 이해하고 알 수 있지만 눈에 보이지 않는 것들조차도 하나님께서는 만드셨을 뿐만 아니라 다스리신다는 겁니다. 주인이시라는 거예요. 그래서 우리가 어떤 고백을 해야 됩니까? 이렇게 고백해야 되는 거예요. 나는 모든 만물을 창조하시고 다스리시는 하나님을 믿습니다라고 고백하는 겁니다. 이게 또 중요해요. 왜 중요하냐면 주인은 주인인데 나쁜 주인이면 어떻게 해요? bad guy, bad lord면 어떻게 해요?
여러분들 혹시 한국의 뉴스 이런 거 조금 관심 있게 아니면 부모님들이랑 얘기하다 이런 표현 들었는지 모르겠는데 요즘 한국에는 갑질이라는 표현이 되게 이렇게 막 안 좋게 사용이 돼요. 이게 어떤 의미냐면 주인이 자기 직원이나 종업원들을 정말 막 함부로 대하는 겁니다. 그러니까 나쁜 주인인 거죠. 나쁜 주인. 우리가 이렇게 이해할 수 있어요. 하나님이 우리의 주인이세요라고 고백할 때 만약에 하나님이 나쁜 주인이면 어떡해요? 그런데 오늘 본문에서 뭐라고 이야기하고 있냐? 우리가 믿는 하나님은 나쁜 하나님이 아니고 좋은 하나님이세요. 그러니까 나쁜 주인이 아니고 좋은 주인이세요. Good God이에요. Good God. 이걸 어떻게 알 수 있냐면 창세기 1장에 기록된 여러분들 Genesis chapter 1을 보면 하나님께서 어떻게 세상을 창조하셨는지 써 있잖아요. 거기에 everyday 하나님께서 창조하시고서는 그 모든 그 창조된 creature를 보면서 꼭 말씀하신 게 한 가지 있어요. 뭐라고 말씀하셨어요? Looks good. 맞아요. 보시기에 좋았다라고 말씀하세요. 자, 그런데 여기서 좋다라는 의미는 하나님께만 좋은 게 아니에요. 뭐든 피조물에게도 좋은 겁니다. 그러니까 좋다는 거는 하나님 입장에서만 좋다는 게 아니고 피조물의 입장에서도 좋은 거예요. 더더군다나 이 좋다는 거는 어느 정도만 좋고 아니면 sometimes 좋고 다른 타임, other time에는 좋지 않다는 이런 상대적인 의미가 아니고 완벽히 좋은 거예요. 절대적으로 좋은 거예요. perfect한 거예요. absolutely good이에요. 그러니까 하나님은 이 모든 세상을 완벽하게 좋은 것, 우리에게도 완벽하게 좋은 것으로 다스려 주세요. 완벽하게 좋은 것으로 창조하셨을 뿐만 아니라 완벽하게 좋은 상태로 가장 좋은 상태로 다스리시고 유지하신다는 겁니다. 그리고 그렇게 보존하기를 원하시는 거죠. 우리 친구들 중에 또 이 창세기에 대해서 좀 아는 친구들 혹은 성경적인 지식이 있는 친구들은 이렇게 질문할 수 있어요. 이렇게 오해할 수 있어요. 아니요, 목사님, 그러면 왜 하나님은 우리 인간이 타락하게 내버려 두셨어요? 아니, 왜 인간이 죄를 범하게 선악과를 만드셔가지고 아담과 하와를 유혹해서 타락하게 만드신 거예요? 그리고 마치 이렇게 생각하는 거죠. 하나님께서 일부러 아담과 하와를 사람을 타락하게 만들려고 선악과를 일부러 만들어 놓은 것처럼 시험하려고 유혹하려고 만든 것처럼 이해하는 친구들이 있을 수 있다는 거예요. 물론 오늘은 이제 창세기 여기 본문 다루는 거 아니니까 언젠가 이게 다룰 때 있으면 그때 자세히 이야기하고요. 그렇지만 오늘 분명하게 이제 목사님이 여러분들한테 딱 이렇게 선언하는 것은 선악과는 인간을 유혹하거나 타락시키려고 만드신 것이 아니라는 겁니다. 오히려 우리 사람을 그 어떤 다른 피조물보다도 더욱 사랑하시기 때문에 가장 인간을 사랑하시기 때문에 만든 거예요. 여기에 대한 예만 간단히 하나만 들고 목사님 넘어가도록 할게요. 예를 들어서 우리 친구들이 부모님하고 쇼핑센터에 갔대요. 큰 디파트먼트 스토어에 갔다고 그래요. 백화점에. 최고로 좋은 백화점에 딱 갔다 오고. 아니, 백화점 좀 토이저러스에 갔다. 우리 친구들은 뭐 유스니까 토이저러스 별로나. 백화점에 갔다고 합시다. 쇼핑센터. 저기 DC에는 타이슨스 코너라든지 이렇게 막 아주 큰 아주 좋은 데 있잖아요. 그러니까 엄청나게 많잖아요. 막 수백만 가지 있을 거 아니에요, 상품이. 근데 여러분들 아빠가 딱 데리고 와서 그럼 아빠가 여러분들한테 이렇게 얘기를 한 겁니다. 얘야, 네가 원하는 거 다 사. 다 허락해 줄게. 네가 원하는 거 다 사도 돼. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자, 근데 아빠가 이렇게 얘기를 해놓고 보니까 자기 아들인데 딸인데 이게 교육상 좀 걱정되는 거예요. 아, 이게 저 낭비하면 안 되는데 이게 아빠를 너무 이렇게 쉽게 보는 거 아니에요? 이게 교육상 이게 안 좋을 것 같아서 한 가지 아이디어를 낸 게 이렇게 얘기를 한 겁니다. 야, 저기 있는 저기 저 그 옷 있지, 옷. 저 옷 저 한 벌 저거만 빼고 나머지는 다 괜찮아. 대신에 만약에 네가 아빠가 허락했는데도 불구하고 저 옷을 네가 굳이 선택한다면 너하고 나하고 그냥 아빠하고 아들, 아빠, 딸 이거 하지 말자. 이렇게 얘기한 겁니다. 아니, 진짜로 그렇다는 의미가 뭐 어떤 의미예요? 여러분 이해되시죠? 이게 교육상 그런 거예요. 정말 사랑하니까 버릇 없어지면 안 되니까. 야, 물질 개념이 없으면 안 되니까. 또 아빠를 함부로 생각하면 안 되니까. 딱 그 한 가지. 대신에 그거 하나 빼고 나머지는 다 괜찮다는 거. 마음껏 해도 된다. 자, 그러면 여러분들 물어볼게요. 그럼 이 아빠가 나쁜 아빠예요? 아니면 이렇게 이 옷 한 벌 안 돼.
이러면 너 아빠하고 끝이야. 이렇게 이야기하는 게 이렇게 이 옷을 만드는 게 그 옷을 얘가 사가지고 아빠하고 관계가 막 엉망이 되도록 뭐 아빠하고 관계를 끊기 이럴 목적으로 그 옷을 만들어 놓으신 거예요? 이렇게 얘기를 하신 거예요? 어때요, 여러분들? 여러분들도 한번 스스로 생각해 보세요. 답은 각자 내려보시기 바랍니다. Anyway, so 하나님께서 창조하시고 다스리신다는 것은 온 만물의 주인이신 하나님이 그 모든 세상을 가장 좋은 것으로 만드시고 보존하신다는 것을 의미하는 거예요. 믿으시길 바랍니다. 자, 그 다음에 이제 진짜 중요한 건 오늘 사도신경에 보면 이렇게 돼 있잖아요. 전능하사 천지를 만드신 하나님을 뭐라고 고백합니까? 아버지라고 고백해요. 그러니까 우리가 믿는 하나님은 아버지 하나님이라는 거예요. 앞의 내용과 쭉 연결해서 보세요. 나의 하나님인데 그 나의 하나님이 어떤 하나님이에요? 전능하신 하나님이에요. 그리고 인간들에게 가장 좋은 것으로 주시기 원하시는 하나님이세요. 근데 그 하나님이 내 아버지래. 내 아버지래요. 이거 어떤 의미입니까? 이제 나의 아버지라는 의미에서 나와 하나님과의 관계가 어떤 관계냐라고 의미하는 거예요. 여러분들이 하나님은 전능하세요. 하나님은 위대하세요. 하나님은 아주 놀라운 분이시고 하나님은 정말 세상을 창조하신 분이세요. 너무 좋은 분이세요. 라고 이야기할 때까지도 큰 감동이 없을 수 있어요. 왜? 예컨대 또 이런 겁니다. 아무리 BTS가 대단해도 BTS가 아무리 뭐 대단하고 막 유명하고 막 대단해도 그게 무슨 상관이에요, 우리랑? 사실은 우리는 BTS를 알아도 BTS는 나를 모르잖아요. 물론 그렇지 않더라도 참 대단하죠. 너무 좋잖아요. 우리가 하나님을 볼 때 감동적이야 막 이럴 수는 있는데 더 대단한 건 BTS는 나를 모르지만 누구는 나를 알아요? 하나님은 나를 아세요. 그 증거가 뭐예요? 하나님이 나의 아버지이기 때문이에요. 아버지는 아들이 어떤지 딸이 어떤지 아실 거 아닙니까? 그러니까 우리가 하나님을 아버지라고 고백한다는 건 하나님과 내가 아무런 관계가 없는 그런 사이가 아니라는 거예요. 나는 하나님을 아는데 하나님은 나를 모르는 이런 관계 아니라는 겁니다. 하나님이 우리를 모르신다면 아무런 소용이 없을 텐데 하나님은 우리를 아세요. 우리를 아들 삼으셨고 우리를 딸 삼으셨어요. 엄청나게 놀라운 일이에요. 그래서 사도 바울이 골로새서뿐만 아니라 로마서에서도 또 우리가 지난번에 봤던 갈라디아서에서도 똑같이 하나님의 말씀으로 이렇게 이야기하는 거 아니에요? 로마서 8장 15절에는 The Spirit, 여기서 Spirit은 Holy Spirit을 의미합니다. The Spirit you received does not make you slaves. So then you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. 갈라디아서 4장 6절에서도 이렇게 이야기하죠. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. 아멘. 이 고백 속에서는 우리 인생에 특별히 오늘 본문 골로새서의 그 말씀에서는 특별히 우리 휴먼이 누구인지, 휴먼 비잉이 누구인지, 우리 인생에, 우리 라이프에, 휴먼 라이프에 진짜 의미를 깨닫게 해줘요. 이 말씀 가운데는 내가 어디에서 시작되었는지를 분명하게 먼저 이야기해 줍니다. 우리 친구들이 과학 시간이나 뭐 이럴 때 배우다 보면 뭐 자세한 거는 논하지 못하겠지만 여러분들이 이렇게 오해하기 쉬워요. 우리는 사람은 그냥 몇 가지 이렇게 물질이 막 믹스업 해가지고 오랜 시간 동안 바이 찬스로 어떤 이렇게 케미컬 리액션을 통해서 화학 작용을 통해서 생겨난 어떤 우연한 존재라고 생각할 수 있어요. 그런데 우리는요. 여러분들 옆에 저기 밖에 있는 저런 돌이라든지 흙이나 이런 것들하고 같은 존재가 아니에요. 심지어는 우리는 저런 다른 어떤 식물들이라든가 동물들과도 같은 존재가 아니에요. 전혀 다른 존재예요. 우리는 그런 다른 이 피조물하고는 완전히 다른 존재예요. 왜요? 모든 세상 만물 중에 하나님을, 창조주 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 건 우리밖에 없다는 거예요. 우리가 하나님을 아버지라고 부른다는 것은 우리의 시작이, 스타트가, 오리진이 하나님이라는 것을 분명하게 밝혀줍니다. 우리는 모두 하나님의 아들이고 딸이에요. 우리의 시작이, 우리의 오리진이, 우리의 기원이 하나님이라는 겁니다. 더 나아가 우리의
우리 인생의 목적도 역시 하나님이세요. 그래서 오늘 골로새서 본문 16절에 보면 16절에 이렇게 돼 있어요. 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다. 영어로 All things have been created through him and for him. 무슨 말이에요? Through him이라는 건 하나님에게서 시작되었다는 뜻이고 for him이라는 건 우리가 창조된 목적이 우리의 목적이 하나님을 위해서라는 말이죠. 그런데 여기서 이 목적이라는 말은 여러분들 그러니까 헬라어, 그리스어로 텔로스라고 그래요. 그런데 텔로스라는 말은 사실은 끝, 마지막이라는 의미도 가지고 있어요. 그러니까 오늘 이 표현에는 우리 말씀에는 어떤 걸 의미합니까? 우리 인생의, 우리 삶의 시작도 끝도 start도 end도 다 하나님이라는 거예요. 우리의 존재 자체가 하나님과 연결돼 있다는 겁니다. 그래서 하나님은 우리를 아세요. 나를 사랑하세요. 나를 자녀 삼아 주셨다는 거예요. 얼마나 감사한 일이고 얼마나 대단한 일이에요. 그래서 목사님이 가끔 한두 번, 여러분들에게는 한두 번, 그리고 우리 친구들에게, 우리 유스친들 자주 이야기하는 건 여러분들은 그래서 존재 자체로 소중하다는 거예요. 여러분들이 공부를 얼마나 잘하든 못하든, 여러분들이 얼마나 잘생겼든 못생겼든, 여러분들이 얼마나 부잣집에서 태어났든 가난한 집에서 never mind. 여러분 아무런 그거랑 상관없이 여러분들은 하나님이 아버지이시고 여러분들이 아들, 하나님의 그 하나님의 아들이며 딸이며 여러분들의 시작과 끝이 하나님, 그것 자체로도 너무너무 소중하다는 겁니다. 여러분들이 때로는 좀 살다가 보면, 좀 지내다 보면 나는 이것도 못해, 나는 이게 부족해, 나는 왜 이렇게 생겼어, 나는 왜 이렇게 가난해, 그런 걸로 우울해지지 마. 가끔 그럴 수 좀 힘들 때는 있지. 목사님도 힘들 때 있어, 이해해. 그러나 그게 여러분들의 존재 자체를 엉망으로 만들 수는 없어요. 여러분들 하나님의 아들이고 딸이고 이 세상에서 가장 소중한 존재인 줄 믿습니다. 아멘. 자, 그런데 우리가 우리의 삶의 시작과 끝, 우리의 인생의 목적이 하나님이라는 이 사실을 믿는다면 우리의 삶이 완전히 바뀌게 되어 있어요. 어떻게 바뀌어요? 이렇게요. 마가복음 Mark 14:36 Chapter 14 verse 36 마가복음 14장 36절에 보면 예수님이 이렇게 고백을 합니다. Abba Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. 하나님을 아버지로 지금 부르고 있는 예수님이 이제 어디로 가요? 어디로 가는 겁니까? the cross. 십자가의 죽음을 앞에 두고서 이렇게 고백하는 거예요. Take this cup from me, but not what I will. 내가 원하는 대로 하지 마시고요. But what you will. 하나님께서 원하시는 대로 하세요. 하나님께서 원하시는 대로 순종하겠어요. 이런 말이에요. 하나님이 내 삶의 시작이고 내 삶의 목적이라면, 그리고 나를 정말 사랑하시고 나를 아들, 딸 삼아주시고 구원해 주신 것이라면, 그래서 내가 하나님을 나의 아버지로 고백한다면 우리는 이렇게 살아야 하는 거예요. 내 뜻대로 내 마음대로 사는 게 아니고 하나님이 원하시는 대로 살아야 한다는 겁니다. 아멘. 그래서 우리 친구도 이렇게 고백해야 되는 거예요. 나는 나를 사랑하시며 자녀 삼아주신 아버지 하나님을 믿습니다 라고 고백하는 거예요. 그리고 이어서 이렇게 선포하는 거죠. 그리고 그 하나님 아버지의 뜻대로 살겠습니다 라고 고백하는 거예요. 우리 친구들 목사님하고 같이 조금 이제 한글이 조금 어려운 친구도 좀 어려울 수 있지만 목사님하고 함께 고백해 볼까요? 나는 나를 사랑하시며 자녀 삼아주신 아버지 하나님을 믿습니다. 아멘. 그리고 아버지 하나님의 뜻대로 살겠습니다. 아멘. 지금 다 고백했나요? 이 믿음의 고백이 여러분들의 고백이 참다운 고백이 되기를 축복합니다. 이제 마칠 텐데요. 마지막으로 한 가지 꼭 기억해야 되는 게 있어요. 그게 뭐냐면 우리가 믿는 하나님이 인격이라는 거예요. person이라는 겁니다. 하나님께서 우리를 만드시고 창조하시고 그냥 내버려 두시지 않았다고 했잖아요. 모든 만물을 지금도 가장 좋게
다스리시고 가장 좋게 사랑하시며 유지하신다고 했잖아요. 근데 그 가운데서도 특별히 누구에게 그랬냐면 우리 사람에게 그랬어요. 그걸 뭘로 알 수 있냐면 하나님께서 우리를 하나님의 형상으로 창조하셨다는 것에서 알 수 있어요. 창세기 1장 26절에 보면 이렇게 얘기하시잖아요. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다. 이렇게 돼 있어요. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, of the livestock and all the wild animals, and of all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created them. 창세기 1장 26절에서 27절까지의 말씀입니다. 사랑하는 우리 친구들은 the image of God이에요. 하나님의 형상으로 만들어졌어요. 그래서 하나님을 인격이라고 했잖아요. 그래서 우리 사람을 인격으로 만들었어요. 그래서 우리 사람을 person이라고 부르는 거예요. 왜 영어로 person이라고 사람을 해요? 하나님의 형상이기 때문에 그렇습니다. 우리를 인격으로 만드셨어요. 이건 다른 어떤 피조물도 any other creature도 이런 걸 갖지를 못했어요. 그래서 우리를 인격으로 만드셨기 때문에 하나님이 주인이시고 하나님이 다스리시는 룰하는 이 세상에 그 지배권, 그 다스리시는 권리를 우리에게도 나누어 주신 겁니다. 그래서 우리가 하나님이 세상을 선하게, 좋게, 아름답게 가꾸어 가시길 원하시기 때문에 우리에게도 그걸 원하세요. 사랑하는 친구들, 우리가 여기서 두 가지를 배울 수 있어요. 뭘 배울 수 있어요? 우리가 다른 사람도 인격인 걸 알아야 돼요. 나도 인격이지만 다른 사람도 모두가 인격이에요. 왜? 모두가 그 사람들이 하나님의 형상이니까. 그래서 우리가 그 사람이 어떤 사람이든지 간에 나도 소중하지만 다른 사람도 소중한 인격이라는 것을 믿으시기를 축복합니다. 그래서 두 번째는 또 어떤 게 있어요? 모든 세상을 다스리실 권을 주셨다는 건 모든 세상을 내 마음대로 하는 게 아니라 하나님이 원하시는 대로 다스리셔야 돼요. 근데 하나님은 어떤 하나님이세요? 좋으신 주인이잖아요. 좋으신 하나님이시잖아요. 그래서 우리가 세상을 선하게 아름답게 보존해야 되는 이유도 거기에 있는 겁니다. 그래서 오늘 말씀 통해서 우리 사랑하는 친구들 믿었으면 좋겠어요. 우리 사랑하는 친구들이 그렇게 살았으면 좋겠습니다. 다른 사람을 우리가 인격적으로 대해야 돼요. 아니요, 인격적으로 대한다는 말보다 더 좋은 말은 인격으로 대한다는 겁니다. 인격으로 대해야 돼요. 인격적이라는 건 사실 약간 영어로 좀 어려워요. 목사님 이게 어려워가지고 한글로 하자 그런 건데 여러분 한 주간 좀 고민해 보세요. 우리가 다른 사람을 인격적으로 대하고 ethically 대하고 generous하게 대할 수 있어요. 그러나 우리의 깊은 내면은 그렇지가 않아요. 더 중요한 건 뭐예요? 다른 사람이 진짜 인격이라는 걸 믿고 인정하고 상대방을 인격으로 대하는 겁니다. 그러면 조금 다를 수 있어요. 어떻게 다른가? 이 부분을 우리 다음 주에 다루도록 하겠습니다. 우리 친구들 한 주간 기억하시길 바라요. 아, 하나님이 나를 사랑하시는 아버지이시구나. 그런데 그 하나님이 모든 세상을 창조하시고 선하게 좋게 유지하시고 다스리시는 보존하시는 하나님이시구나. 그런데 그 하나님이 나를 참 아들로 딸로 인격체로 대하시는구나. 사랑하시는구나. 우리가 이 믿음의 고백이 우리 사랑하는 친구들에게 있기를 주님의 이름으로 소망하며 또 축복합니다. 아멘. 목사님 기도하고 축도하고 마무리하겠습니다. 살아계신 아버지 감사합니다. 주님은 이 모든 만물을 창조하신 전능하신 하나님이신 줄 믿습니다. 그리고 하나님, 그 하나님이 이 모든 만물 가운데도 우리를 가장 사랑하여 주셔서 나를 하나님의 아들 삼아 주시고 딸 삼아 주신 줄 믿습니다. 그리고 그 하나님이 나를 참 인격체로 대하시니 하나님께서 선하게 다스려 주시는 이 세상 가운데 나도 다른 사람을 선하게 대하며 인격으로 대하며 하나님께서 주신 이 세상 만물을 아름답게 가꾸어 나아가도록 하나님이 원하시는 대로 살아갈 수 있는 우리 친구들 되도록 하나님께서 함께하여 주시옵소서. 특별히 삶에 좀 어려움이 있거나 고민이 있거나 힘든 일이 있는 친구, 우울하거나 또 위로가 필요한 친구가 있다면 하나님은 참 아버지 되시는 하나님이시니 직접 찾아주셔서 위로하여 주시고 힘주시고 다시 한번 회복해 되는 놀라운 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이제는
우리를 구원하신 예수 그리스도의 크신 은혜와 아버지 하나님의 전능하시며 놀라우시며 극진하시며 참으로 우리를 인격으로 대하시는 그 사랑과 성령 하나님의 위로하시며 교통하시는 그 충만하신 역사가 하나님을 아버지로 고백하며 전능하신 하나님 아버지, 창조주 하나님 아버지의 아들로, 딸로 내가 얼마나 소중한지 스스로 고백할 뿐만 아니라 다른 많은 사람들도 참 인격으로 대하고 하나님께서 허락하신 이 세상 만물을 아름답고 선하고 좋게 보존하기로 힘쓰며 하나님이 원하시는 대로 살기로 작정하는 우리 사랑하는 샬롯집을 하나님교회 모든 유스 친구들 머리 위에, 우리 사랑하는 선생님들의 머리 위에, 이들의 인생과 이들의 가정 위에 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.